إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے انسان بنا کر پھر انسان میں سے اس کے پسندیدہ دین کے تابع دار بنایا، اور اس اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. اور ہم اس اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں جس اللہ نے ہمیں اس نبی اور رسول کی امت بنایا، جس رسول اور نبی کو تمام انبیاء اور رسول کا سردار بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و احسان ہے. ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کا شرف حاصل ہوا. آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع کا بقیہ حصہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو وقت کی قلت کی بنا پر مکمل نہیں کر سکا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں تھیں ان میں سے 3 وصیتوں کا مختصر انداز میں تذکرہ کیا جا چکا تھا، لیکن اور 2 اہم وصیتیں تھیں جن وصیتوں کو وقت کی کمی اور قلت کی بنا پر بیان کرنے سے قاصر رہا. بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً انصار کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا تھا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جو لوگ امن و شانتی کے خلاف ہیں، ان کو بھنگ کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے اس جگہ سے نکال دینا چاہیے جہاں کے لوگ امن و شانتی کے پیروکر ہیں، محب ہیں، ان کو چاہتے ہیں، اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. آج میں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ، یہاں تک کہ آخری ایاموں میں بھی جن باتوں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ کیا تھا، ان میں سے ایک چیز یہ تھی الصلاۃ، یعنی نماز.
सलेमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आम वसीयत थी, शुरू से लेके जब से नमाज फर्ज हुई थी तब से लेके आखिरी दम तक अल्लाह के रसूल का तो फरमान, अल्लाह के रसूल की तो ताकीद थी ही, लेकिन खुसूसन आखिरी ज़माना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में बड़ी अहमियत के साथ बयान की। क्यों? इसकी वजह यह है कि हम जानते हैं कि इस्लाम के जो अरकान है, अरकान खमसा, 5 अरकान है, 5 पिलर्स हैं, उनमें से पहला पिलर्स क्या है, पहली खूंटी या नींव कह लीजिए, वो क्या है? कलमा शहादतैन। और कलमा शहादतैन के बाद जिसका दर्जा आता है वो है नमाज। ये नमाज ही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थी। ये नमाज ही है कि क़यामत के दिन हम तमाम लोग मर जाएंगे, जो मर चुके हैं, जो मर रहे हैं और मुस्तकबिल में जो मरेंगे, जिनका अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह को मानते हैं जो लोग, ऐसे लोगों का जब इंतकाल हो जाएगा और जब क़यामत का दिन आएगा तो सबसे पहले हर बंदा से जिस चीज के मुतालिक सवाल किया जाएगा वह है नमाज। अव्वल युहासबु बिही अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलात। सबसे पहली चीज जिसके बारे में क़यामत के दिन बंदा से पूछा जाएगा, उसका हिसाब लिया जाएगा, उसके हिसाब की इब्तिदा की जाएगी वह है नमाज। इन सलहत सलह साइर, अगर नमाज दुरुस्त निकली, अगर नमाज आप हम पढ़ते हैं और उसको सही ढंग से हक़्क़ल इम्कान अदा करने की कोशिश करते हैं और इस सवाल में, इस जांच में, इस परख में अगर हम पास हो गए तो समझ लीजिए कि बाकी के जो और दर्जे मरहले हैं, रास्ते हैं, उसमें भी हम पास हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वह इन फसद नमाज ही में अगर कमी आ जाए तो फसदत साइर अमल, तो उसके जो बाकी के जो मराहिल हैं समझ लो उसमें भी बिगड़ आ जाएगा। नमाज अगर हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो अगर मकबूल ना हो, सुनिए ध्यान से, जो लोग हम पढ़ते हैं, जो हम अपने आप को नमाजी कहते हैं, हत्तल इम्कान उसको अदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों का अगर ये मामला आ जाए कि ये नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है, तो जो लोग सिरे से हम पढ़ते ही नहीं हैं, ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? जो नमाज पढ़ते हैं ऐसे लोगों की नमाज का अगर अल्लाह के यहाँ कबूल का के मेयार तक ना पहुँच पाए तो समझ लीजिए कि उनके जो बाद और मराहिल आने वाले हैं, जो बाद के सवालात आने वाले हैं, बाद की जो जांच और परख आने वाली है, तो उसमें और ज़्यादा मुसीबतें आ सकती हैं। तो हम में से जो लोग नमाजी सिरे से नहीं पढ़ते, इनका हमारा क्या हाल होना चाहिए? जरा सोचिए, ये इतनी अहमियत वाली चीज़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बार बार ताकीद की। इसी बिना पर इस्लाम ने नमाजी और बगैर नमाजी के बारे में कुफ्र और मोमिन का फासला करा दिया है। अल-अहद अल्लज़ी बैनना व बैनहुम तर्कुस सलात फमन तरकहा फक़द कफ़र बैन रजुल वल कुफ्र अव शिर्क तर्कुस सलात। अल्लाह के नबी का फरमान है कि नमाज पढ़ने वाले और नमाज ना पढ़ने वाले के दरमियान जो हद फासिल है, आड़ है, दीवार है, आड़ है, वो नमाज है। यानी जो नमाज पढ़ते हैं उनका शुमार इस्लाम के मानने वालों में से मुसलमानों में होगा, और जो हम नमाज नहीं पढ़ते हैं उनका शुमार मुसलमानों में नहीं होगा। अगर ये नौबत आ जाए तब हमारा क्या हाल होगा, हमारी क्या हालत बनेगी उस क़यामत के दिन। इसी बिना पर नमाज इसको हल्की में नहीं लेना चाहिए। आप 24 घंटा में क्या नहीं करते, कमर तोड़ हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, भारी से भरकम काम कर लेते हैं, ढलाई का काम करते हैं, जमीन जोतने का काम करते हैं, क्या नहीं करते जो कि मुश्किल तरीन काम होते हैं, ऐसे कामों को भी आप अंजाम देते हैं। ये अल्लाह का शुक्रिया करना चाहिए, शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ताला तूने मुझे इसकी ताकत और शक्ति दी, तूने मुझे इसका हुनर दिया, तूने मुझे इस काम को करने का मौका और सलाहियत दी, मैंने किया। तो जब इतना भारी काम हम कर लेते हैं तो एक वो काम जिसके लिए
कुफ्र और इस्लाम के दरमियान हद फासिल करार दिया गया है, उसमें हम इतनी सुस्ती और काहिल क्यों बरत रहे हैं? सोचना चाहिए। अपने सीना में हाथ रखिए और ये सोचिए। और आपने ये भी सुना है कि अल्लाह ताला ने जो बंदों को, इंसानों को पैदा किया है, उन इंसानों को क्यों पैदा किया है? वमा खलक़तुल जिन्न, और जिन को क्यों? वल इंस इल्ला लियअबुदून। मकसद ही है अल्लाह ताला का हमें पैदा करने का, क्यों? हमारे जरिए से उनकी इबादत की जाए, हम उनकी इबादत करें। इसका मोहताज अल्लाह नहीं था। अल्लाह ताला कभी भी किसी बंदे की इबादत का मोहताज नहीं है कि फला बंदा अल्लाह ताला की इबादत नहीं किया तो अल्लाह की इज्जत, अल्लाह का वक़ार और अल्लाह की बुजुर्गी में कमी आ गई। इसे कभी हरगिज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला हमें परख रहा है, जांच रहा है, हमारा इम्तिहान ले रहा है कि मैंने जिस मकसद से तुम्हें पैदा किया उस मकसद में तुम खरे उतरे या नहीं। ये बल्ब जल रहा है, आपके पीछे बल्ब जल रहा है, आपने स्विच ऑन किया, जला नहीं, उसको रखेंगे उस जगह पर। उसका काम ही है आपको रोशनी दे, लेकिन वो बल्ब आपको रोशनी नहीं दे रहा है। आप फौरन नमाज खत्म होने के बाद इसको हटाने की कोशिश करेंगे और ऐसी चीज लाएंगे, ऐसा दूसरा बल्ब लाएंगे जो उस मकसद में वो कामयाब हो, यानी रोशनी दे। तो जब आप अपनी पैदाशुदा चीज को, अपनी तैयारशुदा चीजों को आप नहीं रखते, तो जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया और जिस मकसद के लिए पैदा किया, उसी मकसद में हम अगर कामयाब ना हो, खरे ना उतरे, तो हमारा क्या हाल होना चाहिए? फिर दुनिया और पृथ्वी से उठा के फेंक देना चाहिए। अगर अल्लाह करे तो अल्लाह का इंसाफ होगा। हमें इस दुनिया में ना रख कर अगर कहीं किसी कोना में उठा के फेंक दे, यही अल्लाह का इंसाफ होगा। लेकिन अल्लाह का रहम है। इसीलिए किसी ने कहा था कि क़यामत के दिन मैं कहूंगा अल्लाह से, जे अल्लाह तुम मेरे साथ इंसाफ मत करना, ना इंसाफी करना, इसलिए कि इंसाफ करोगे तो फंस जाऊंगा। ये बात सुनने में थोड़ी टेढ़ी लग रही है, लेकिन बहुत माना खैज बात है। इसीलिए मेरे यारो, हमें अल्लाह ताला ने मखलूकात में से इंसान जो सबसे अशरफुल मखलूकात है, सबसे इज्जतदार है, सबसे अक्लमंद है, सबसे बुद्धिमान है, हमारा काम भी बेहतर होना चाहिए। और जिस मकसद से हमें पैदा किया गया है उस मकसद में अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह जिसके लिए तू हमें पैदा किया है उस काम के मुझे करने की तौफीक दे, आमीन। और इसी में दूसरी बात थी, वमा मलकत ऐमानुकुम, वमा मलकत ऐमानुकुम, वो महकूम होते तो ऐसे लोगों की देख रेख, उनके हुकूक को सही ढंग से अदा करने, साथ ही साथ उनका जो जीने का हक है उनको ना छीनने के लिए अल्लाह के रसूल ने आखिरी वक्त में ताकीद की थी। तो वमा मलकत ऐमानुकुम, कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे ज़ेर इशराफ, तुम्हारी हुकूमती में या तुम्हारी देख रेख में, तुम्हारे घर में जो गुलाम रहते हैं, जो लौंडियाँ रहती हैं, इनके हुकूक को पामाल मत करना, उनके हुकूक को छीन ना लेना, बल्कि उनके जो जीने का, इंसान की सूरत में जीने का हक है वो हक में उन्हें ज़रूर देना। अगर वो अल्लाह वाहिद की इबादत करना चाहते हैं तो उन्हें रोकना नहीं। ये मतलब। दूसरा मतलब है कि आपको अल्लाह ताला ने जो रुपया दिया है, टाका पैसा दिया है, आपको अल्लाह ताला ने जो दौलत दी है, आपको सर्वत वाला बनाया है, तो इस दौलत का जो आप मालिक है, अगर निसाब को पहुंच रहा है तो उसके हक को भी अदा करना, यानी ज़कात देना। या जो लोग आपके ज़ेरे इसराफ काम कर रहे हैं उनके हुकूक को ना मार लेना, बल्कि उनके हुकूक को उनके सही ढंग से उन्हें अदा कर देना। एक मतलब ये भी है। और आखिरी चीज, अत्तहज़ीर मिन बिनाइल मसाजिद अलल कुबूर, जो इस्लाम यानी अल्लाह की वहदानियत के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक ऐसी चीज है जो सिरे से आपको इस्लाम से खारिज कर देगा। बाज लोगों ने तारिकुस सलात को भी इस्लाम से खारिज कर दिया है कि जो नमाज पढ़ेगा ही नहीं, इस्लाम से खारिज। बाज लोगों ने कहा कि इस्लाम से खारिज नहीं है, वो गुनाहगार जरूर है, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, ऐसे लोगों को तौबा करना चाहिए और दोबारा अल्लाह की इबादत शुरू कर देनी चाहिए। इस्लाम लाने की उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी गैरुल्लाह के सामने माथा टेकते हैं,
چاہے وہ عالم ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے امام ہو، چاہے مکھیا ہو، چاہے مورال ہو، چاہے نیتا ہو، یا کوئی بھی شخص ہو، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے شجر ہو یا حجر ہو، کوئی بھی چیز ہو، جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز کرنا، اپنی حاجت مانگنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا ایسے لوگوں کے گناہ کو کبھی اللہ معاف کرے گا ہی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ آپ جتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر جو شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی بیوی کا شوہر آپ ہیں، وہ بیوی آپ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لے، معاف کر دیں گے؟ کر دیں گے نا؟ آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیا، ناجائز تعلق بنا لیا، معاف کر دیں گے؟ کبھی نہیں۔ جب آپ مخلوق ہو کر اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے تو وہ اللہ، جس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، وہ اللہ جو تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اللہ جو تمام چیزوں کا رازق ہے، وہ اللہ جو پوری دنیا کا پالن ہار ہے، ایسے اللہ کو کیسے برداشت ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کر لے اور اسے معاف کر دے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ لہذا ہوتا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو متنبہ کرتے ہیں۔ جانتے ہو یہود و نصارہ کی عادت ہوتی کہ وہ کیا کرتے، جب ان کے اندر کوئی نبی آتے، ان کی وفات ہوتی، ان کی قبر پر مسجد بنا لیتے۔ ان کے نبی کے گزرنے کے بعد ان کے اندر صالح آدمی ہوتے، نیکر آدمی ہوتے، ان نیکر آدمی کی جب انتقال ہوتی تو ان کے قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری دور میں سانس نکلنے والا ہے، بالکل آخری دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ اس یہودی و نصارہ نے ان کے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ دوسری بات ہے الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن انهاكم عن ذلك۔ اے لوگوں سنو، یہود و نصارہ کا یہ کرتوت ہوتا، ان کی عادت ہوتی کہ جب ان کے اندر میں سے کوئی نبی مر جاتے، جب ان کے میں سے کوئی صالح اور نیکر آدمی مر جاتے تو ان کی قبر پر وہ مسجد بنا لیتے۔ سنو، تمہیں منع کر رہا ہوں، سنو، ایسا کام مت کرنا، تم قبریں نہ بنانا۔ دوسری اور روایت میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الماء میں مبتلا ہے، آخری دور میں ہے، امہات المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے موجود ہے۔ دین کے مسائل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشہ میں ایک گرجا گھر دیکھتے ہیں، چرچ دیکھتے ہیں، ان میں سے تصویر بھی دیکھتے ہیں۔ اس بات کا جب چرچا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامه۔ جانتے ہو ایسے لوگوں کا کیا کرتوت ہے، ایسے لوگوں کی عادت ہے، ایسے لوگوں کی یہ بری خصلت ہوتی کہ جب ان کے اندر کوئی نیکر آدمی مر جاتا تو اس نیکر آدمی کی تصویر بنائی جاتی اور اس چارچ میں لٹکا دیتے۔ جان لو کیا قیامت کے دن آئے گا، اس میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی مخلوق بنایا ہے ان تمام مخلوقات میں سے سب سے بری مخلوق اگر ہے تو ایسے لوگ ہیں جو قبروں میں مسجد بناتے ہیں۔ صرف قبر ہی نہیں بلکہ کسی بھی جگہ پر مسجد بنانا اور اس مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب سے بری مخلوق کی علامت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے معتز ہیں، ہر آن ہر گھڑی اور ہر سیکنڈ میں اللہ کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ ہم کو رزق دینے والا اللہ، ہم کو دلانے والا اللہ، ہم کو مارنے والا اللہ، ہم کو بیماری دینے والا اللہ، ہم کو شفا دینے والا اللہ۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت کی قلت ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ان تمام باتوں کو آپ سامنے رکھی جائے۔ لہٰذا میرے یاروں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ دو باتیں آج کے خطبہ میں جو بیان کی گئی، خصوصاً نماز کے تعلق سے آپ غفلتی مت برتنا، وہ یقیناً نماز پڑھنا۔ کچھ لوگ گھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ میرے والد نماز نہیں پڑھتے، میں آنا چاہتا ہوں، بعض لوگ مجھے ٹوکتے ہیں تو باپ کوئی غلط بات ہے۔
अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो छोटा आदमी सहाबी बनते हैं, उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब इस्लाम नहीं लाए मरते दम तक। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा ए अली तुम इस्लाम लाने आए हो, कबूल करने आए हो, तुम्हारा बाप कहाँ है? ये गलत बात है। हम में से जो आदमी छोटा बच्चा नमाज पढ़ने आता है या बड़े आदमी जवान लड़के आना चाहते हैं, उनमें से अगर कोई टोकते हैं तुम्हारा बाप कहाँ है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि और उन्हें हौसला देना चाहिए और ये कहना चाहिए बेटा या भाई या भतीजा कोई भी रिश्ता हो तुम जरूर आओ। जब तुम आओगे, तुम रोजाना आओगे, बार बार आओगे, तुम्हारे घर में जो आदमी है उन्हें भी शर्म होगी, अरे यार कैसा माजरा हो गया, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मेरा बेटा नमाज पढ़ने आता है। बहुत सारे बातें हैं, वक्त भी ज़्यादा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तू हम तमाम मुसलमानों को खुसूसन हाजिरीन इस जुमा को नमाज पढ़ने की सही ढंग से तू अल्लाह तौफीक देना, और जितने बुराई के काम में हम मुलव्विस हैं इन तमाम बुराई के कामों से तू हमें नजात देना, छुटकारा दे देना और उससे तौबा करने की तौफीक देना। आमीन या रब्बल आलमीन।